آج سب سے بڑا مسئلہ قوم مسلم کے خواتین کے حجاب کو لے کر آتا ہے کہ لڑکیاں کرناٹک میں ادوپی کالج گرلس میں انہیں حجاب پہن سے روکا جا رہا ہے۔ برسوں سے ہر جگہ اسکول کالجوں میں اپنا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی مسلمان لڑکیوں کو حجاب سے روکا نہیں گیا۔ مسلمان لڑکیاں جب گھر سے چلتی ہیں تو حجاب پہن کے چلتی ہیں، راستے تک جاتی ہیں اور کلاس روم میں وہ حجاب کھول دیتی، پھر ڈریس کوڈ میں آ جاتی۔ پھر یہ کیوں اس قسم کے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جب ڈریس کوڈ ہے تو پھر یہ کیوں؟ السلام علیکم، ست کال، نمسکار۔ آج میں جس موضوع کو لے کر بات کرنے کے لیے میں سامنے آیا ہوں، ہندوستان کی ترقی اور قوم کی ترقی کے حوالے سے ہے۔ ہر قوم و ملت کی بقا اور اس کی ترقی، ملک کی ترقی نہایت ہی ضروری ہے اس وقت تک جب تک قوم و ملت کے مذہب اور کلچر کسی ملک میں اس کی حفاظت نہ ہو، اس کی بحال نہ رکھا جائے۔ اس صورتحال میں قومی یکجہتی کو فروغ دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کم و بیش 45 یا 50 زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب و ملت کے لوگ بھی یہاں بستے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہندوستان کو جب آزادی ملی تو اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام مذہب و ملت اور مختلف زبان کے لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر آزادی جنگ کی لڑائی لڑی اور ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ہندوستان میں تمام مذہب و ملت جب ایک ساتھ مل کے ہندوستان کو آزاد کرائے تو سب کا حق ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے سوچے، اس کے لیے غور و فکر کرے۔ ہندوستان جب آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کو کسی بھی ایک ذات یا ایک قوم سے اس کو منسلک نہیں کیا گیا، بلکہ ہندوستان کے سیکولر اور جمہوریت اسٹیٹ کے درجہ حاصل رکھا گیا، تاکہ ہر ملت، قوم و ملت اور زبان کے لوگ مل جل کر سانہ بسانہ سیکولر اور جمہوریت کے ملوث خاطر رکھے، تاکہ فرقہ واریت پنپنے نہ پائے۔ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں سکھاتا یا کسی کے مذہبی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی ایک انسان دوسرے انسان کو ضرر پہنچائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے وہ اپنا تعلق رکھتا ہو۔ تو کہنے کا مراد یہاں ہے، اور یہاں تک کہ اسلام کے مذہب میں بھی یہ بات وجود آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس ملک میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ آس پاس رہتے ہیں، تو اس کے کلچر کو، اس کے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے پڑوسی کے ساتھ ہم آہنگی اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب یا کلچر کا ہو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے کلچر کو جب جانیں گے اور ایک دوسرے کو ساتھ دیں گے تو یہ ہندوستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اور 1947 کے بعد چائنا بلکہ یورپ کے کئی ممالک آزاد ہوئے اور ہندوستان سے کہیں زیادہ ترقی پذیر ملک کہلانے لگے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب مل کر ایک ساتھ اس ملک کے آگے بڑھانے میں ہر مذہب کے لوگ ساتھ دیا۔ ہم سب مل کر بھی ایک مثالی ہندوستان بنائیں، تبھی جا کے ہمارا ہندوستان، ہمارے اس ملک میں رہنے والے تمام قوم ترقی پائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اس بات کو تہیہ کریں کہ ایک دوسرے کے کلچر پر، ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر ہم لوگ کبھی بھی نکتہ چینی یا کسی قسم کو وار نہ کریں۔ اور آج
जो भी कुछ हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि अपने तौर पे कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी भी लोग नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में या हमारे साथ किसी के साथ दंगा हो या फसाद हो। ये वो लोग हैं जो गैर समाजी अनासिर हैं और गंदी सियासत के नज़र ये भीड़ चढ़े हुए हैं। आज सबसे बड़ा मसला कौम मुस्लिम के ख़वातीन के हिजाब को लेकर आता है कि लड़कियां कर्नाटक में उडुपी कॉलेज गर्ल्स में उन्हें हिजाब पहन से रोका जा रहा है। आज बरसों से हर जगह स्कूल कॉलेजों में अपना एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन कहीं भी मुसलमान लड़कियों को हिजाब से रोका नहीं गया। और फिर ये मुसलमान लड़कियां जब घर से चलती हैं तो हिजाब पहन के चलती हैं, रास्ते तक जाती हैं और क्लास रूम में वो हिजाब खोल देती है, फिर IHS ड्रेस कोड में आ जाते हैं। फिर ये क्यों इस किस्म के ये बातें फैलाई जा रही हैं कि जब ड्रेस कोड है तो फिर ये क्यों पहनेंगी। मैं समझता हूँ कि इस हिजाब में रहने का तरगीब जो है हर मजहब के हर लोगों के औरतों और लड़कियों का ख्याल होता है कि हम पर्दे में रहें, और इसी की वजह से वो अपनी इज्जत को अपने और अपनी जो भी जिस तरीके से वो अपने आप को कोशिश दूसरे लोगों के सामने एक्सपोज ना हो, इसलिए उसको का इस्तेमाल करती है हिजाब का। तो कहना ये है कि ये हिजाब को लेकर आप लोग कोई सियासत ना करें, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग को बहुत तरीके का जो ड्रेस कोड है वो अपना पहन के जाते आते रहते हैं। अगर इस तरीके से किसी कौम मुस्लिम की लड़कियों औरतों पर ड्रेस कोड का पाबंदी की गई और गेट से कॉलेज या दरवाजे स्कूल के बंद कर दिए गए, तो मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे क्रिश्चियन के ड्रेस कोड में जो लोग जाते हैं, जो लोग पंजाबी के ड्रेस कोड है उन लोगों का अपना है, तो उन लोगों को भी रुकावट पैदा होगी। और इस तरीके से हिंदुस्तान में देखिए कि आपको एक मुख्तलिफ फ़िरका वारियत पनपेगी और हिंदुस्तान को तरक्की करने में बहुत दुश्वारी होगी। आज जो वो मुस्लिम लड़की, चूँकि वो मुस्लिम लड़की इसलिए इतना वावेला मच रहा है, ऐसी बात है। और उसको सोचना भी चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई दूसरे मुख्तलिफ मजहब की अगर लड़की होती तो शायद इतना नहीं कुछ होता। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको ख़त्म किया जाए, और कोर्ट में जो भी मामला है, अभी तक हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, कि इसको राइज किया जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान की औरतें लड़कियां बिल्कुल सेफ रहें। और आज जिस तरीके से उसने लीडर बन के जिस तरीके से सिरनी की तरह से मुस्कान ने जिस तरीके अकेले होने के नाते कई गलत अनासिर और गैर समाजी लोग और गैर महज़ब लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, जबकि उनसे उनका कोई पढ़ाई और लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, उसका मुकाबला की। बस मैं एक दो चार अशार कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लहान आँखों में ख्वाब देखा। कहेंगे लोग ये फ़ख्र से सदियों तक, कहेंगे लोग ये फ़ख्र से सदियों तक हमने नकाब में इनकलाब देखा। और ये हर किसी को इस बात का गुरूर होना चाहिए कि हर मुल्क में, इस सेकुलर स्टेट में हर लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, कहने की। लेकिन जहाँ तक संविधान और जहाँ तक ये उसको मौलिया खातिर रखते हुए तमाम मज़हब मिलत को हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जो भी आइन कानून बने सबके मजहब को रखते हुए इस कानून को बनाया जाए। बस यही मेरी बात है। अल्लाह हाफिज़।